Gentlemen, there is a rather cynical comment about historians and the writing of history. I'm not very comfortable with that statement, but nonetheless, let me mention it anyway. The statement says, history repeats itself, historians repeat one another. Ladies and gentlemen, Dr. Vikram Sampath has never repeated other historians and never repeated even himself. His 10 books on history range widely, from the Wadeyars of Mysore to the legacy of Veer Savarkar, from the life and times of court musicians to the unknown brave hearts of Indian history, from the Veena of S. Balchandar to the connect between Indian classical music and the gramophone, and from the temple at Kashi Gyanvyapi to the depredations of Tipu Sultan, and in particular, the relationship between his father and himself. All of these have been not only national bestsellers, but also exemplary explorations characterized by academic rigor and a fine sense of objectivity. Ladies and gentlemen, awardee of the Sahitya Academy's first Yuva Puraskar, Doctorate in History and Music from the University of Queensland, Australia, writer in residence at the Rashtrapati Bhavan, Senior Research Fellow at the Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi, Fellow of the Aspen Global Leadership Network, Eisenhower Global Fellow, Visiting Fellow at the Wissenschaft College, Berlin, Adjunct Senior Fellow at the Monash University, Australia, founder of the Archive of Indian Music, founder of the Foundation for Indian Historical and Cultural Research, curator of Earth, a cultural fest, and a historian who has made a difference to the writing of history. Ladies and gentlemen, Dr. Vikram Sampath. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ, ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲತಿ ಅವರೇ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾದೂರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತಿ. ಸೊ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಟುಡೇ ಇಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಅ ವೆರಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ to speak at an event which marks the centenary of such a colossus of Indian historiography as Dr. Gururaj Bhatt. His loving student gave us a very elaborate detail of his contributions, his life, and unparalleled contributions to the world of history and epigraphy. To be speaking on the occasion of his centenary and also to be receiving an award in his name, I don't think there can be a bigger blessing for a historian of today than this. So I'm deeply, deeply grateful to the family, to the trust for considering me appropriate for this very, very rare honor and privilege. Thank you so much. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರು ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ ಆದರು ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್. ನಾನು ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 13 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ನೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್, because it was taught to us in such a boring and an insipid manner. This fellow succeeded somebody, then which year, what war was fought, who was whose husband and wife. These details just don't make any sense to a growing student. And you wonder, why are you even studying this subject? ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು 12-13 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆಗಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಾಟ್ ದ ಯಂಗರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಂಜಯ್ ಖಾನ್ ಇಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದು. ಅವರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನೂ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದರೆ, ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಸೂರು ರಾಜವಂಶ, ಒಡೆಯರ್ ರಾಜವಂಶ ಏನಿದೆ
ಅದನ್ನು ತುಂಬ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ. ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಯಾರು ಮಹಾರಾಜ ಆಗಿದ್ದರು, ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಫೂನ್. ಅವರು ರಾಜನರ್ತಕಿ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ, ದ ವೆರಿ ಸಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಶೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ವ್ಯಾಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಯಲ್. And there were lots of protests in different parts of Karnataka, southern Karnataka especially. ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಏನು ಒಂದು ಅಂಗ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಫ್ಟರ್ 75-78 years of independence, ಒಡೆಯರ್ ರಾಜವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆದರ ಇದೆ. The foundations of modern Karnataka were laid by the illustrious and progressive Maharajas and their divans. So somewhere that apple cart was upset. And ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದರೆ ಇವನ್ ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಾಟ್ ಫೈರ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏನಿತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್ ಖಾನ್ ಮುಖಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಾ ದೇ ವರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಒಡೆಯರ್, ಅವರ ಶ್ರಾಪದಿಂದ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಟಾಕ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ 12-year-old ಬಾಯ್ ನನಗೆ ಅದು ಏನಾಯಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಹಾಫ್ ಅ ತಮಿಳಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್. But I think destiny chooses you for something much bigger than what you plan for. So ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ, ಈ ಒಂದು ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳು ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ ಮನೆತನ ಜನರಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೈವಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಲೈಬ್ರೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಾನೊಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ವಿಷಯದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೆಮ್ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ದ ಒಡೆಯರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. 600 ವರ್ಷ ಆಳಿದ ಒಂದು ರಾಜವಂಶ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ತುಂಬ ದಿಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ಆಳಿದ ತುಗ್ಲಕ್, ಲೋಧಿ, ಖಿಲ್ಜಿ, ಇವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ. ಆದರೂ ಅವರ ಎಂಟೈರ್ ವಂಶಾವಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಲಿ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾರತ ಇರಲಿ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಆ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಂದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬುಕ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರ್ ವಿಚ್ ಕವರ್ಡ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ದ ಸೋಷಿಯಲ್, ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ದೋಸ್ 600 years. ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಯವರ್ಧನ್ ರಾವ್, ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ pre-independence kind of accounts. So there is a very interesting quote by Toni Morrison who says, if there is a book that you want to read and it hasn't been written yet, then you must be the first one to write it. So with that in mind, that is how almost by accident, just like this great colossus of Indian historiography, I also by accident published my first book, Splendors of Royal Mysore, in 2008, about 17 years ago. I thought it's a one book wonder. I'll go back to my very boring corporate career I had, thinking one day I'm going to die calculating profit and loss of some American company which has no significance in my life. But thankfully, destiny had better plans. And since then, plunging full time into the field of history and history writing in India, I realized that it was not just that boring subject which we had to memorize and get marks in exams. History, ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕನ್ನಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ, ಒಂದು ಜನಾಂಗವಾಗಿ, ಒಂದು ಸಭ್ಯತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಅದು. ಕನ್ನಡಿ ಮುರಿದು ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ವಿಕೃತವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ನೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ it is very important that this fact that history controls the minds of people, the minds of nations, is something that our colonial masters understood very well. George Orwell, the English novelist, had said that he who controls the past controls the future. So ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ವೆರಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮೆಕಾಲೆ ಇನ್ಫೇಮಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅವರೇ, ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್
that the main objective of this is to create a vast group of interpreters between us and the millions whom we govern, who are only Indian in their blood and skin color, but they are British in their tastes, opinions, in their morals and their intellect. Taste, opinions, morals and intellect, we are British, only skin color and blood, Indian. That was the main objective of British education. And I think nowhere else did that manifest itself more than in the way we understood our own selves and our past. In fact, James Mill, who wrote the first British history of India, he derided Indian history, Indian culture as being very, very regressive. Similarly, you had a British officer called Sir John Strachey. He used to train the ICS officers, who'd be new recruits. And the first thing he would say is, in the training classes, the only and only important thing that you need to know about India is that there never is or there never was anything called India. Just look at the depths to which that goes. And heart on hand, hand on heart, if you, all of you think about it, I think a lot of educated people today, ಎಲ್ಲೋ ಸಬ್ಲಿಮಿನಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಇಲ್ಲ, ಆಂಗ್ಲರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ವಿ ವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ವನ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್. ದೇ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ರೈಲ್ವೇಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. So, what I mentioned earlier, that history being the root of our very identity as a civilization and nation, it starts striking from this very foundation, and I'll try to begin my talk with that very, premise. In the course of the next couple of minutes, I will expose about 4 such important fault lines in history which I think are important. The first is this whole identity of Bharat. ಭಾರತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಬೋಧನೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅಪಾನ್. ನೌ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. A nation state is defined by borders and laws and so on. And these things, ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 1947 ಮುಂಚೆ ದ ವೇ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಲುಕ್ಡ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ವನ್ ಡ್ರೂ ಸಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ Andhra Pradesh and Telangana were together. Now they are separate. Uttarakhand and Uttar Pradesh were the same. Now they are separate. So borders can be drawn on a map to change the political, contours of any country or geographical entity. But and laws also can keep changing. Laws get amended time to time. But is only borders and laws, do they define what a nation is? ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, do that define ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ? That is an important question to analyze, and history gives us the answer there. If you go back to our scriptures, one of the, some people say it's about 400 to 300 BCE, some say 8th or 9th century ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ. In that very, very clearly, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರಂ ಯತ್ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಹಿಮಾದ್ರಶ್ಚೈವ ದಕ್ಷಿಣಂ ವರ್ಷತದ್ ಭಾರತಂ ನಾಮ ಭಾರತೀಯತ್ರ ಸಂತತಿ. ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂಖಂಡ, ದಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, ಅದರ ಹೆಸರು, ಆ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಆ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಭಾರತ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಂತತಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂತತಿಗಳು ಭಾರತೀಯರು. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9,000 ಯೋಜನಾಸ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ಅ ನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪೆ, ಭಾರತ ವರ್ಷೆ, ಭರತಖಂಡೆ,
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ GPS ಥರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗಿವತ್ತು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ಈ ಸಂವತ್ಸರ, ಈ ದಿವಸ, ಅದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಭಾರತ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ಲಾಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ನೇಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಷನ್ is very important to know. A nation is made by people with a common, a sense of common belonging, a common, emotional and cultural connect. And in that we see an astonishing convergence over the millennia. ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕೇರಳದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 30-35 ವರ್ಷ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಜೀವಮಾನ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಭಾರತ ವರ್ಷದ 3 ಸಲ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡಿ ಸೌತ್, ನಾರ್ತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್ 4 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್ ವರ್ಷ. ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ, ಪೂರಿ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್, ಬದ್ರಿ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್, ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾ, ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ. Kashmir as the cradle of our civilization and the Indian knowledge systems. Alliya adhishthatri devate Sharade, alliya lipi bandu Sharade. So there somewhere he had marked out for us Bharata andre ಏನು, ಇದರ ಚೌಕಟ್ಟು ಎಷ್ಟು it spread ಆಗಿದೆ ಅಂತ. And ಅವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್. ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾಕುಂಭಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೂ ಅ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ, ಬದ್ರಿ ಯಾತ್ರೆ, ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ದೇ ವುಡ್ ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಆಫ್. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ದಿ ಅದರ್, ಯಾರೂ ಬಂದವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶದವರು, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ವೀಸಾ ತೋರಿಸಿ, ಯಾರು nobody did that. So there was a common area where everyone understood and had that sharing among each other. ನಮ್ಮ 52 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, 4 ಧಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜಸ್, they give us the same sense of belonging that they are scattered across the entire geographical expanse of Bharat, and thereby the cultural map of what India is or what Bharat is drawn in our minds. It also in a way ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗರ್ವ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಒಂದು 10-15 ಬೇರೆ ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಫೇತ್ ಜೊತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ವತ, ನದಿ, ಕಾಡು, ಮೇಡು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪೂಜಾರ್ಹರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಭಾರತದ ಆ ಐಕ್ಯತೆ, ಆ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ನಿನ್ನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಮಹಾದೇವ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಆತ್ಮ ಜರ್ಜರ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಅದರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತಾರಕ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಇನ್ ಕಾಶಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೆಮರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ಜಾಗ್ರಫೀಸ್. 1194ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಅದನ್ನು ಕೆಡವ್ತಾನೆ. ನಾವು 1194ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಡವಿದ ನಂತರ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 15 years 1212 ಇದರಲ್ಲಿ ಸುದೂರ ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ರಾಜ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಅವನು ಸೇನಾ ವಂಶದ ರಾಜ, ಅವನು ಬಂದು ಕಾಶಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ. ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂದಿರದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿ ಸಲ್ತನತ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಶಿಲಾಲೇಖ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದು ವಿಶ್ವನಾಥನ ನಗರಿ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೈ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ಆಗೋದು 1212 CE. ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರ 1250 CE ಗುಜರಾತಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಸ್ತುಪಾಲ ಅನ್ನೋನು, ಅವನು more than 1 lakh rupees ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಂದಿರವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಾದ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ 1270 ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜರಾದ ತೃತೀಯ ನರಸಿಂಹ
ಅವರು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಡ್ತಾರೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮ. ಅದರ ಶಿಲಾಲೇಖ ನೀವು ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕಂದಾಯ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಅದು ವಿಶ್ವನಾಥನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಜಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಲ್ತನತ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ತೃತೀಯ ವೀರ ನರಸಿಂಹ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೊಂದು ಮಂದಿರ, ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಭಾರತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆರ್ಯನ್ಸ್, ದ್ರವಿಡಿಯನ್ಸ್, ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನವರು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಗುಜರಾತಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ರಾಜ, ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮಂದಿರವ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಫ್ ದೇ ವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್, ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್, ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. This is the first point. So the first myth that Professor Tantri said, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ welding together of dissimilar and ahistorical creation, that is the first myth which we need to bust totally with all these facts. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಚಿನುವಾ ಅಚಿಬೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನೈಜೀರಿಯನ್ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಟಿಲ್ ದ ಲಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲರ್, ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ಹಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ದಿ ಹಂಟರ್. ಸಿಂಹವು ಯಾವತ್ತವರೆಗೂ ತನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯೋ ಇತಿಹಾಸಕಾರರನ್ನು ಯಾವತ್ತವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ, ಬೇಟೆಯ ಕಥೆ ಬೇಟೆಗಾರನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ is seen as a history of our invaders, not of the people of India. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿ ಈ ಯುದ್ಧ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಾಯಿತು, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಇವನು ಜಗಳ ಆಡ್ದ, ಅವನು ಸತ್ತ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ದ ಲಾಂಗ್ ಲಿಟನಿ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರಬ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಧ್ ಟು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ತರೇನ್, battles of Panipat, the Battle of Buxar, Battle of Plassey, Anglo-Maratha War, Anglo-Sikh War, Anglo-Mysore War, the complete list. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು? India and Indians lost. So we are almost a nation of losers. But today, if we are the only pre-Bronze Age era civilization which is still alive and kicking and thriving, ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಒಂದೆರಡು ಯುದ್ಧ ಏನೋ ಗೆದ್ದಿರ್ಬೋದಲ್ವ, ಅವರು ಒಂದಷ್ಟೇನೋ ಪರಾಕ್ರಮ ಶೌರ್ಯ ತೋರಿಸಿರ್ಬೋದಲ್ವ. ಆ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆಗಳು, ಆ ವೀರರು ವೀರಾಂಗನೆಯರು, ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮಿತ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ನಿಮ್ಮ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ಷಂಟ್ ಪೂರ್ವಜರು ಆರ್ಯನ್ಸ್, ಅವರೇ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದರು. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಂಥ ಏನಿದೆ ಋಗ್ವೇದ, ಅದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಂಸ್ಕೃತನೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂತು. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮ ನಿಯತಿಯೇ ಅಷ್ಟು, ಹೊರಗೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವರ್ಷನ್ 2.0. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಎನಿವೇ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ಮ ಥಿಯೋರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಸ್ಲೇವ್ಡ್ ಬೈ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಬಟ್ if you go to the nuances of historical facts, a very different picture emerges. Now ellaru we know about Muhammad bin Qasim and the conquest of Sindh by the Arabs in 712. But what we are not told is to even capture that Sindh, it took 60 to 70 years for the Arabs to keep attacking that place. There was the last Hindu ruler of Sindh, who Raja Dahar and his father Chacha enuva Raja, for 60 years they were pushing the Arabs out. And if you remember, almost 60, within a century of the passing away of the Holy Prophet, the armies of the Caliph, they went on a large expedition for capture of territory and also spread of their religion.
Now, within those 60, 70 years, almost the whole of Middle Asia, Central Asia, Northern Africa, so right from the Atlantic Sea to the very shores of Bharat, the entire region had been Islamized. The Sassanid Empire, the Byzantine Empire, Egypt, Syria, Persia, all these places had been made Islamic. But after 712, the first Arab invasion, it took the Islamic forces 500 years, 500 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತು ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಲ್ತನತ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ. 1206 ಡೆಲ್ಲಿ ಸಲ್ತನತ್. ಸೊ ಈ 500 ವರ್ಷ ಯಾರು ಬರಲೇ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ದಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ವಾ? 500 ಇಯರ್ಸ್, ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ 20-30 ಇಯರ್ಸ್, 500 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ದಬ್ತಾನೇ ಇದ್ದರು. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಧ್, people could not occupy much more of, the Arabs could not occupy a larger part of India. Not that they did not want to, they had those colonial ambitions. Who were these people who tried to push them away? There was someone called Lalitaditya Muktapida of the Karkota dynasty of Kashmir. By a show of hands, how many of you had heard of Lalitaditya Muktapida of Kashmir? That is less than 0.001% of this audience. Stage is not allowed. He was called the second Samudragupta of India. Now he made, and the beauty of the time was, ಪರಸ್ಪರ ಅವರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಬಟ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೊರಗಿನವ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಬದೆ ಹಾಕಿ ವಿ ಶುಡ್ ಯುನೈಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ವೆರಿ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ವಾಸ್ ತುರುಷ್ಕ. ತುರುಷ್ಕ, ಮ್ಲೇಚ್ಛ, ಈ ಪದದಿಂದ ದೇ ವುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೂ ಆರ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಿತವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲಲಿತಾದಿತ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಶೋವರ್ಮನ್, ಕನ್ನೌಜಿನ ರಾಜ, ದೇ ವರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಅರಬ್ಸ್ ದೇ ಯುನೈಟೆಡ್. ಅವರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಜಗಳ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಸ್ಪರದಲ್ಲಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಗುರ್ಜರ ಪ್ರತಿಹಾರ ರೂಲರ್ ನಾಗಭಟ್ಟ, ಗುರ್ಜರ ರೂಲರ್ ಜಯಭಟ್ಟ, ಚಾಳುಕ್ಯ ವಂಶದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ, ಲಟ ವಂಶದ ಪುಲಕೇಶಿ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟದ ದಂತಿದುರ್ಗ, ದೇ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಲಯನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನಾರ್ತ್, ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲಯನ್ಸಸ್ ಟು ಪುಷ್ ದ ಅರಬ್ಸ್ ಔಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 150 ಇಯರ್ಸ್ ದಿ ಅರಬ್ಸ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಡೇರ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಅಗೇನ್. ಅದಾದಮೇಲೂ ದ ಟರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ, ಘೋರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ಬಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ವಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಗುಜರಾತಿನ ಚಾಳುಕ್ಯ ಸೋಲಂಕಿ ವಂಶದ ಒಂದು ನಾಯಕಿ ದೇವಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನವಳು, ಶಿ ಡಿಫೀಟ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಕಸರ್ಹಾಡ ಇನ್ 1178. Her husband has been killed. She is a regent queen of a young child, so she doesn't have much power is what Ghori thinks. Gujaratna easyagi capture ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. But he was shocked that ಮಹಿಳೆ ರಾಣಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲ್ಸಿದ್ಲು ಅಂತ. And he never turns towards Gujarat again. But the battle of Kasarhada never, is something that we are told ever about. ಹಾಗೆ even we are told that the Muhammad Ghazni came repeatedly. 17 ಸಲ ಅವನು ಬಂದ ಅಂತ. ಬಟ್ 17 ಸಲ were we just sitting ducks waiting for people to come and invade us? ಹಿಂದೂ ಶಾಹಿ ವಂಶ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆ ಸೈಡ್, ದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್, ಜಯಪಾಲ, ಅನಂಗಪಾಲ, ಇವರೆಲ್ಲ, ನಿಡರ ಭೀಮ, ಈ ಹೆಸರುಗಳು don't even strike a bell in any of our minds. They were the ones who kept our frontiers safe from the invasions of Ghazni, Ghori and others. And it took them so long, as I said, 150. Ghazni nu bandiddu, Muhammad Ghazni bandiddu 1025 ಒಳಗೆ. It took another 150 years for Ghori to come. So in that period too, there was constant resistance. So those, that Kshatra spirit in our civilization, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ emphasis is completely taken off. So as I said, we are a nation of losers. ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೂ we covered in front of them ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸೋಲುಗರ ಮನೋಭಾವ ದೀರ್ಘವಾಗಿ it has been implanted in our consciousness.
There are so many other such, I'll just illustrate one or two examples of, the braveries that some of our ancestors showed. ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿಯರು. ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ, ಬಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಇವನ್ ನೋ ಹೂ ಶಿ ವಾಸ್, ಆರ್ ವರ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ಆರ್ ದೇವರ್ 4 ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿಯರು ಏನಿದ್ರು. ಅವರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕಾಸ್, ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನೌಸೇನಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೇವಲ್ ಫ್ಲೀಟ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದು ಅದರೊಳಗೆ ಮದ್ದನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ನೋ ಒನ್ ವಾಸ್ ಅವೇರ್, ದೀಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್, ಅದು ಹೋಗಿ ಎಂಟೈರ್ ನೇವಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇವಿ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಇದರ ಸಮಾಚಾರವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಪರ್ಷಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿನ ಎಂಪರರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. ಯಾರೋ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರಾಣಿ ಉಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಯೆಟ್ರೋ ಡೆಲ್ಲಾ ವೆಲ್. ಸೊ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ among many other places. He travels to India and he talks about his memoirs of meeting Abbakka. Avಳು ಹೇಗಿದ್ಲು, what was her attire or lack of it, what were the kind of ornaments she wore, the entire details about Abbakka, her palace here. These are documented by an Italian traveler. But today we in India may not know much about Rani Abbakka, which is a sad fact of our past. ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರಾವೆನ್ಕೋರ್ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದವರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೇಮ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ಅವರ ಅಧಿಪತ್ಯ ಏನಿತ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ, ಅಪ್ ಟು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್ವರೆಗೂ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹರಡಿತ್ತು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಡಚ್, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಾಲನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಚ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಚಲ್, 1741ನಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ತಾಂಡವರ್ಮ ಎನ್ಶೋರ್ಡ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೌಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಡಚ್ ಗವರ್ನರ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹಿ ಥ್ರೆಟನ್ಸ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ವೇಡ್ ಯುವರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಯುರೋಪ್. ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೂ ಬೋಟ್ನ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರೆವಾಡೋ, ಬಟ್ ಹಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಡಿಫೀಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಚಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬರೋರು ಕೇರಳದಿಂದ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಚಲ್ ಕಮೆಮೊರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಬಡಿ ಈವನ್ ಗೋಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಕ್ರಪಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆನ್ಕೋರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪವರ್ನ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ರಾಜನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಎವ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ನೋ ಮಚ್, ಗಿವನ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೈರಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಟ್ರಾವೆಸ್ಟಿ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೂ ಬ್ರೇವ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಫರ್ಗಾಟನ್. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೇಲು ನಾಚಿಯಾರ್, ಶಿ ವಾಸ್ instrumental against, she defeated the British and got her Shivaganga Samsthana back to her family. Similarly, the Northeast, Northeast doesn't even feature. ಅಲ್ಲಿ ಒಡೆಯರ್ಸ್ ಥರ ಅಹೋಮ್ ರಾಜವಂಶ 600 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೇಳೋಣ, 1 ಅಥವಾ 2 ಅಹೋಮ್ ರಾಜರ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ. Not even one. It will be very difficult to come up with names because we don't even know such a dynasty existed there. So ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಸಮನ್ವಯ ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು such a huge part of the country, if it is not included in the narrative of India, how is that a history of Bharat? So Assam ಅನ್ನುವ, ಅಹೋಮ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವು ಅಸ್ಸಾಂ ಏನಿದೆ, ಅಸಮ, ಅದು ಇನ್ವಿನ್ಸಿಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾಜಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಅಸಮವಾದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ. ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾ ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಹೋಮ್ ಆ ಥರ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಆ ವಂಶವು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ರಾಜ ಪೃಥು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ರಾಜ, he defeats Bakhtiyar Khilji so badly. Barring a couple of decades,
ಅಸ್ಸಾಂ ಕಾಮರೂಪ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಟರ್ಕ್ಸ್, ಬೈ ದಿ ಅಫ್ಘಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ದ ಮುಘಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಸರೈ ಘಾಟ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಯುದ್ಧ 1671, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಚಿತ್ ಬರ್ಫುಕಾನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸೇನಾಪತಿ, ಅಹಂ ರಾಜ ಚಕ್ರಧ್ವಜ ಸಿಂಹ, ಅವನ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಲಚಿತ್, he manages to defeat the largest imperial army that Aurangzeb had sent to defeat Assam and to capture it. ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ NDA, the best cadet medal is given in the name of Lachit Barphukan, but by and large people in India may not know who Lachit is. So this is a very sad travesty of our past. The second myth that I was talking about, our country as a country of losers, a country of successive defeats, which is what we know all about, that needs to change. The third aspect among the four aspects that I'd like to cover is a difficult one. We somehow labor under a misapprehension that talking about the truths of the past will upset today's social conditions. ಇವತ್ತಿನ ಸಮರಸತೆ ಹೇಗೋ ಭಂಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ಇದು ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದೆಗೆ ಒದಿತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ as he alluded to it, he probably did not want to have a detailed exposition, which I would, with your permission, do, sir. That somehow it was believed that after independence, an independence which was born out of a bloody partition, which was on religious grounds, we should not talk about some of these uncomfortable truths. Who invaded, what happened, what was the Holocaust and genocide that happened of the native populations of Bharat by people who came from outside. Somehow these should not be spoken about. He mentioned Will Durant. In fact, Will Durant says the Islamic conquest of India is one of the bloodiest tales, not of Indian history, but of human history. Of entire human history, one of the bloodiest tales. Between 1000 CE and 1526, by the time the Mughal Sultanate came, the population of the subcontinent fell by 8 crores, 80 million people, being killed. They just didn't fall dead because of the vagaries of seasons. It was a targeted genocide of all of them. Sitaram Goyalji and others, they did a study to say at least, at the least, about 1,800 or something. They mentioned the number of temples that were broken down. And he says it's a tip of the iceberg. Some people say 40,000, 60,000. We don't know the numbers. But definitely a large number of, places of worship were destroyed. Our biggest, places of learning, India was famous as a Vishwaguru then because we had the, places like Vikramashila, Takshashila, Nalanda, Odantapuri, all of them being destroyed. When Bakhtiyar Khilji attacks Nalanda, it is said that for 6 months, 6 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪಾಂಡುಲಿಪಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸುಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಅವನು ಕೆಡವಿದ, ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ದ. ಇವತ್ತು ನಾಳಂದ ರೂಯಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಬಕ್ತಿಯಾರ್ಪುರ್. Now you tell me which other country in the world, your Princeton, Harvard, Oxford, ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದವನ ಹೆಸರನ್ನ ಅವನ ಮಹಿಮಾ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು ಗೌರವ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this all comes with this very, very warped understanding that we should not talk about all of this. ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೇಖನ, ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೂರಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಅಥವಾ ಈ ರಾಜರು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ರೂರತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ. They are not responsible for what all these atrocities that Ghori, Ghazni, Timur, Aurangzeb, Tipu Sultan ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ nobody, you cannot hold today's people responsible. But the converse is also true, that today's people and community should not valorize or look up to these characters as role models and heroes. ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಚರ್ಚಿಲ್ ಕಾಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ 4 million ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ
rightfully call him as, a genocide enabler, that time we don't think, while talking about the British conquest, that this will upset the Christians of India because they have the same religion as the British. But only when we talk about the Middle Eastern conquest, we somehow start thinking, ivattina jana adar bagge yochne ಮಾಡಿ, they will feel upset. As I said, they are not responsible for it. In fact, ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಅವರು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಅರುಣ್ ಶೌರಿಜಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್, he had drawn attention to a circular in 1989, I think, which was by the West Bengal Marxist government under Jyoti Basu. They had surveyed all the history textbooks in schools and colleges and universities, and they made two ಅಶುದ್ಧೋ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೋ. ಆ ಅಶುದ್ಧೋನಲ್ಲಿ ಗಜ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ, ಅದು ಗೋರಿ ಇದು ಮಾಡ್ದ, ಅದು ಇದು ಔರಂಗಜೇಬಿನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧದಲ್ಲಿತ್ತು. ಶುದ್ಧೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಲಿಟ್ರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಇಟ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್. ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಐಡಿಯಾ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಇಟ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೊಸೈಟಿ? ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ subterfuge and whitewash that happens. Now, eminent historian Professor Romila Thapar, also in her works on Somnath, she says that Muhammad Ghazni did not break the temple for any theological reasons. ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೆಡವಲಿಲ್ಲ, ಧನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಕೆಡವ್ದ ಅಂತ. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಅವನು ಲೂಟಿಗಾರ, ಅವನು ಬಂದದನ್ನು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡೂ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ದ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ಲರ್ಸ್, ಅಲ್ಬರೂನಿ, ಫರಿಷ್ತಾ, ಮಿನ್ಹಾಜೆ ಸಿರಾಜ್, ಲಿಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು ಅಬೌಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನೀಸ್ ಕಾನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಸೋಮನಾಥ್. ಸೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್, he comes from Ghazni, he crosses the ಚಾಳುಕ್ಯ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಮಹಾರಾಜ ಓಡೋಟೋಗಿರ್ತಾನೆ ಭೀಮದೇವ ಅನ್ನೋನು. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಿಹಲ ಪಟನ್, ಅದು ರಾಜಧಾನಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ಸೋಮನಾಥಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಅವ್ರು ವೆರಿ ರೂಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ಲವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟೆಂಪಲ್. ಅವನಿಗೆ 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಿಸಿ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಪೂಜಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ತಾನೇ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ನೀನು ಕೇಳು, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಈ ಸಮಕಾಲೀನ ಬರಹಗಾರರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ನಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೂರ್ತಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತ ಜನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಲೆಗಸಿ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಫ್ ಐಡಲ್ಸ್. ನಾನು ಮೂರ್ತಿ ಭಂಜಕ ಅಂತ ನನ್ನ ಟೈಟಲ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ನಾವಿವಾಗ PhD ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀವೋ, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೆಡವಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬುತ್ ಶಿಕನ್, ಬುತ್ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಒಡೆದವನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬುತ್ ಶಿಕನ್, ಸಿಕಂದರ್ ಬುತ್ ಶಿಕನ್, ಹಾಗೆ ಜಂಬವಾಗಿ ಗರ್ವದಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೆಡವಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪುಲೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ವಂತದ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಜಂಬದಿಂದ ನಾವಿಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಬೇಕು, ನಾನು ಮೂರ್ತಿ ಭಂಜಕ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಂದ ಯೂಶುವಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅದೇ, ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೇನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ದ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ದ ಫೇತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಫಿರ್ ಈಸ್ ಪುಷ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು you cannot deny these just because you feel it is uncomfortable. Similarly, the kind of whitewash ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು I would like to illustrate with another example. Now, ಔರಂಗಜೇಬಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತೋ, those are documented in a book called Masire Alamgiri, Contemporary Records of the Court.
ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 1669ನಲ್ಲಿ ಹಿ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಅ ಫರ್ಮಾನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಥಟ್ಟಾ, ಮುಲ್ತಾನ್, ಬನಾರಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ದುಷ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಕುಲಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫರ್ಮಾನ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಾಗಿ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1669ಇಂದ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಹಾಪನ, ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶ ಹೇಗಿತ್ತೋ ನಾವು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿಶ್ನಾಥ್, ವಿಶ್ವನಾಥನ ಅಪಭ್ರಂಶ ಬಿಶ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರ ನಾವು ಕೆಡವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ಡ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿರುಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಶಂಬರ್ನಾಥ್ ಪಾಂಡೆ. He was a Congress leader. He was also, I think, governor of Orissa or some place. All the Padma Shri, Sahitya Academy winner of several awards. He wrote in a paper called Islamic Culture and India. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಯಾಕೆ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕೆಡವ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ. ನಾ ಕಥೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ಫೇರಿ ಟೇಲ್. ಸೊ ಹೀ ಸೇಸ್, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಸ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಇಸ್ವಿ ಬೇಕು, ಕಥೆಗೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ ಇದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ್ಗೆ ಹೋದ. ಅವನ ಯಾವ ಒಂದು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲೂ ಖುದ್ದಾಗಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್ ಸೇನಾಪತೀಸ್, ಬಟ್ ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಪೂತ್ ರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾಣಿಯರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಆಗ್ರಾಯಿಂದ ಬಂಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೂ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜಹಾಪನ, ಇದು ನಮ್ಮದು ವೆರಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ತಂಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದೇ ಅಂತ. ಔರಂಗಜೇಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಯುಲರ್, ಜನರಸ್, ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಮಹಾರಾಜ. ಸೊ ಈ ಸೆಟ್, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ವಾರಣಾಸಿನಲ್ಲಿ. ದ ಅದರ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೋಡಿ, ರಾಜರು ಯಾರು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ನಾವು ದೀಸ್ ಹೆಂಡತೀಸ್, ಅದು ರಾಜ್ಪುತಾನ ರಾಣಿಯರು, ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸೋಲ್ಜರ್ ಇಲ್ಲ, ಖುದ್ದಾಗಿ ದೇ ಗೋ ಆಲ್ ಬೈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಣಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಂದು ಕಚ್ನ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತೆ. ಸೊ ಔರಂಗಜೇಬ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಕಚ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸೈನಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೈನಿಕರಷ್ಟು ಹೋದಾಗ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ 1950 ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಈ ಗೋಡೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಗೋಡೆನ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಗೋಡೆ ಹಿಂಗೆ ಜರುಗ್ತಂತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿತ್ತು. ಅವರ ಮೆಟ್ಟಲಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಈ ಕಚ್ಚಿನ ರಾಣಿ ನಿರ್ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಆಭರಣ ಎಲ್ಲ ಅವಳದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಏನಾಯಿತು, ಯಾರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನೋ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್, ದ ವಿಲನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್. ಸೊ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡಿತರು, ಅರ್ಚಕರು, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಂದಿರದ ಅರ್ಚಕರು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಧನಿಕರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗಸರ್ ಶೀಲ ಕೆಡಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಆವಾಗ ಹಿಂದೂ ರಾಜರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಜರು ರಾಣಿಯರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಟನ್, ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒಡೆದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಔರಂಗಜೇಬ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಇವರ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಹೊಡಿಬೇಕು, ನೀವು ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ವಿತ್ ಅ ಹೆವಿ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿ ಫೈನಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಂಡೆ. ಮಥುರಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಣಿ ಇದ್ಲು, ಅಥವಾ ಸೋಮನಾಥ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಣಿ ಇದ್ಲು, ಬೇರೆ ಮುಲ್ತಾನ್, ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೋರ್ಸ್ ಏನು, ಸೈಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಥೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಂಡೆ ಕಥೆ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು ಫೆದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರ, ಲಖನೌನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಅವನ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮುಲ್ಲಾ ಆಗಿದ್ದ ಲಖನೌನಲ್ಲಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಂಡುಲಿಪಿ, ಒಂದು ರೇರ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ದರ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಮಿತ್ರನೋ ಮುಲ್ಲಾನೋ ಯಾರೋ ಸತ್ತೋದ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಮುಲ್ಲಾನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಪಾಂಡುಲಿಪಿನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕಥೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಕಥೆ, ಇದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಕಥೆ.
ಅನ್ನೋನ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅನ್ನೋನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಅನ್ನೇಮ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ. that is repeated some 100 times. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ the historians repeating themselves. ನಾನೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ನನ್ನ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂರನೇವರು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನ 100 ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 PhD-ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಚ್ ರಾಣಿಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಟೆಡ್ ಇನ್ ದ PhD. ಸ್ಟೋರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಬುರುಡೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವಾಗ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಹರಿಶಂಕರ್ ಜೈನ್, ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ್ ಜೈನ್, 800 ಪೇಜ್ ASI ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ASI ರಿಪೋರ್ಟೇ ಬೇಡ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 4 ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಸಿ ಆರ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ರೂಯಿನ್ಸ್, ಖಂಡಹರ್. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹಾತ್ ಕಂಗನ್ಕೋ ಆರ್ಸಿ ಕ್ಯಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಾಲ್ ರೂಯಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ 16th century ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ who had built that. But we still provide the archaeological evidence. ವಿಷ್ಣು ಜೈನ್ ಒಂದು TV ಚಾನಲ್ ಏನೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಕೋಟ್ ದಿಸ್ ಕಚ್ ರಾಣಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದು ಆಯಿತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗಟ್ರಿ. ಸೊ ದ ವೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಕೃತ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದ ಅಯೋಧ್ಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್, ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮ್ ಹಿಯರ್. ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಜ್ಞಾನ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯನ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ದಟ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ okay to give away that site because that didn't have much importance to them. But it was again the Marxist historians whom he names in his book who ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೇಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಡ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಜೈನ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫಾರ್ ರಾಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಬುಕ್, ವೇರ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್, again I'll name the person, Professor Irfan Habib lied in court that 6th December when that structure fell, there was a huge inscription called the Vishnu Hari inscription which fell, and on that it had 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಮಂದಿರ, ಇದು ದಶರಥ ನಂದನ, ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ, whatever, whoever built it, that had fallen down and ಅದು 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಆ 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ, because it had the truth, Professor Habib mentions in an affidavit that this was actually kept by the car sevaks. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಿಲಾಲೇಖ, ಆನ್ ಅ ಡೇ ವೆನ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಡ್, ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದರು ಈ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ? ಫಸ್ಟ್ he says somebody's private collection. Then he is not able to provide evidence for that. Then he says it was stolen from the Lucknow Museum. Now Lucknow Museum, it's a government museum. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ದಾಖಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ someone in the Prime Minister's who was in charge of Ayodhya affairs, he investigates. There is no mention of the Vishnu Hari inscription in the entire catalogue of the Lucknow Museum. Despite that, so these kind of lies, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಜಿ ಬರೀತಾರೆ, ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್. ನನಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅರಬಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಧ್ಯಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಸೇಸ್ ವಿ ಬೇಸ್ ಅವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಐ ರೆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತಂತೆ ಹಾಗಿತ್ತಂತೆ. ದಿಸ್ ವರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಸ್ ದಟ್ ವರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಈಗಲೂ ಈ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹಬೀಬ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿ ಅಗ್ರೀಡ್, ಔರಂಗಜೇಬ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಡವಿದ, ಬಟ್ ಅದು ಶಿವಜಿ ಕಾ ಮಂದಿರ್ ಥಾ ಯಾ ನಹಿ ಹಮ್ಕೋ ಪತಾ ನಹಿ. ಬಿಶ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ 400 ವರ್ಷದ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ವಿ, ಮೇ ಬಿ ಯು ಗಾಟ್ ಅಮ್ನೀಷಿಯಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟೋಮ್ ಫಾರ್ 400 years, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್ ಬಿಶ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವೈ ಡು ದೇ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್. ಅದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಸ್ತೂಪ ಆಯಿತು, ಅದು ಜೈನ ಮಂದಿರ ಆಯಿತು, ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ these exit points are provided. So
as I mentioned, the third factor, it's a very difficult part of our past. We are a wounded civilization. Again and again and again, today's communities are not responsible for that. But South Africa nallu ondu Truth and Reconciliation Commission anta aitu. Adu ಏನದು Desmond Tutu, he had this whole sense of Ubuntu. The victim and the perpetrator face each other eye to eye, and the perpetrator says, I forgive you, and they move on. Illi the victim and perpetrator are both dead, but there is an intergenerational trauma that exists. There is that memory, cultural memory, which has gone down over 800, 900 years or 1000 years. So at least justice ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is a difficult task, I agree. And there only archaeology can help to the extent it can. But even denying the occurrence of these atrocities, that adds insult to injury. So with the caveat that you should not target today's people, let us tell our past honestly and truthfully. ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ as a nation, as a community we need. I just finished a rather voluminous book on Hyder Ali and Tipu Sultan. Viparyasa nodi, in a place, we are in Mangalore region, the kind of atrocities that he committed here, almost 60,000 70,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು, and almost 27 churches in Mangalore, including the Milagres church, they were all demolished. 60,000-70,000 ಬರ್ಕೂರ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ several ಅಬೆ ಡುಬಾಯ್, ದೆನ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್, ಇವರೆಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸಮಕಾಲೀನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ 60,000-70,000 ಪೀಪಲ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಾಕ್. ಸೆವರಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಾರಿನಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ದೇ ಡೆಲಿವರ್ ಬೇಬೀಸ್, ಐದರ್ ದ ಮದರ್ ಡೈಸ್ ಆರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೈಸ್, ದ ಕಾಪ್ಸಸ್ ಆರ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಜೆಕಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದೇ ಗೋ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಸೇರ್ಕೊಂಡಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೆತ್ತರು ಕೆರೆ ಅಂತೇನಿದೆ, ನೆತ್ತರು, ದ ಕೆರೆ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ near in Mangalore, that was where most of these bodies were left to float. Mangalorina Christians ivattugu, that if you meet the archdiocese or the bishop there, they have a lot of anger. They have documented proof of what happened to their ancestors. Similarly, Kodavaru, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 12ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ they observe it as a martyrs day. ದೇವಾಟಿ ಪರಂ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀವು ನಿಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಿಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನರಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ 12ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಟಿಯರ್ಸ್ ಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಹಿ ರೋಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅವನು ತುಂಬ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅವನು ಅಂಕಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ ಅ ಡೈರಿ, ಇನ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಟು ಝೈನುಲ್ ಅಬಿದಿನ್ ಶುಸ್ತ್ರಿ he writes about Coorg. ನೀವು ಕೊಡಗಿಗೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್, ಮೃತವಾದ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ನು ಧರ್ಮಾಂತರಣ ಮಾಡು. ಈವನ್ ದ ಕಾರ್ಪ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಕಮ್ಸೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫೇತ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್. ನಾನು 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಫಿರರನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಂತರಣ ಮಾಡದೆ ಅನ್ನೋ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಆತ ಬರೀತಾನೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯಂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಸ್, ಏನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರದವರು, ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಎಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 700 ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿತ್ರಭೋಜಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು 3 ಬಾಗಿಲನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಹಾಕಿದ ಆನೆಗಳು ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ದೇ ಆಲ್ ವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಪಲ್ ಟು ಡೆತ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಫ್ಟರ್ 250 years ಆ ಮಂಡ್ಯಂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇ ಆಫ್ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರಾದ್ದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಏನೋ ಯಾವುದೋ ತಾತನ ಕಾಲದ ಕತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವೂಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್.
ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡರ್ಟಿ ಏರಿಯಾ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಜಯಂತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, you had Christians of Mangalore, you had the Nayars and Thiyas in Malabar, the Kodavas in Coorg. They came on the street saying, we don't want this. You can't negate the existence of Tipu Sultan. He is an important part of our history. But ಅವನ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಅವನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ಮೆಮರೀಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್, that becomes a deeply problematic way of looking at our past. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, I think I have about 5 minutes. The last area that I'd like to speak about is the whole idea of our freedom movement. Now, ಇದೇ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷಾತ್ರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನ ಹೇಗೆ almost erase the memory of that. We see a very similar tendency when it comes to the freedom struggle in popular culture, in the way we understand how India got her freedom. ಆ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಸಾಂಗು ಇದೆ, ದೇದಿ ಹಮೆ ಆಜಾದಿ ಬಿನಾ ಖಡ್ಗ ಬಿನಾ ಢಾಲ್ ಸಾಬರ್ಮತಿ ಕೆ ಸಂತ್ ತುನೆ ಕರ್ ದಿಯಾ ಕಮಾಲ್. ದೇದಿ, ಯಾರೋ ನಮಗೆ ದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು, ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಏನು ಎತ್ಕೊಳ್ದಿರಾ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪರಾಜ್ ದ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿ. It had a very important role to awaken national consciousness, for us to think as Indians and to have that desire for freedom. But was that the only reason for us getting freedom? That is what we need to evaluate on the basis of hard facts of history. 1857 ಇನ್ ಅ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟು ಡಿಬೇಸ್ ಇಟ್. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಏನೋ ಸೈನಿಕರು ದೇ ವರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಇಟ್. Much later it was Veer Savarkar who coined the word the first war of Indian independence. 1857 ಇಂದ 1946, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೇವಲ್ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಾಗಿ ಒಂದು 3 ವಾರ ನಂತರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಹರಿ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೆಫ್ಟ್. The British were mortally scared of the fact that the Indians in the British Indian army, if they get seduced to patriotism and they move to the other side, the empire will collapse. Now, hardly 40,000 Europeans were in India, governing a large country of lakhs of people. So, even when General Dyer ordered the shooting in Jallianwala Bagh, who were the people who shot on their own countrymen and women? It was Indians only. So if some of the entire revolutionary movement, ಈ ಸಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಏನಾಯಿತು 1857 ಇಂದ 1946, ಅದರ ಮೂಲಭೂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೇ ಇತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸಫೆಕ್ಷನ್ ಬಗಾವತ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 10% 15% ಜನನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ ವಿಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ A.O. ಹ್ಯೂಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ವ್, ಸೊ ದಟ್ ದ ರಿಪೀಟ್ ಆಫ್ 1857 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಒಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದು ಸಮ್ ಲಾಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಕೀಪ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಬಟ್ ದಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ the people of that, as early as 1908, you had this lady called Madam Bhikaji Kama. Our International Socialist Conference in Stuttgart, Germany hogi, she just jumps on the table and unfurls the flag of free India, and she says, from today India is free. And the design of that flag with Vande Mataram written on it was designed by Savarkar from the Abhinav Bharat in Maharashtra and Hemchandra Das Kanungo of the Anushilan Samiti in Bengal. At a time when ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಬಡಿ ವಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆದರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜನ
till with Bengal they were communicating constantly. Bengal ಅನುಶೀಲನ್ ಸಮಿತಿಯ ಅರಬಿಂದೋ ಘೋಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾರಿನ್ ಘೋಷ್ ಅವರ ತಮ್ಮ, ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಚಾಕಿ, ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಭಾರತ್ ಸಾವರ್ಕರ್, ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಜನ, ದೇ ವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಬೆಲಿಯನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ. ಆ ಹೆಸರುಗಳು ನಮಗೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫುಟ್ ನೋಟ್. ದೇ ಡೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ, ಸಮ್ ಯಂಗ್ ಫೆಲೋ ಹೂ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬೋಲ್ಡ್, he took one bomb and threw it at the British, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ he was gone and he was hanged. That is all we know. But the deep strategy of this revolutionary gang, that is never told to us. Just India ಒಳಗೆ ಬಿಡಿ, during the First World War, the Gadar movement that spread, ಪಂಜಾಬ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬೆಂಗಾಲ್, ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಂಟ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ, ಕ್ಯಾನಡಾ, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ, ಇನ್ ಸಿಂಗಪೂರ್. ದೇರ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಮಿ ಟುಕಡಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಫೇಲ್ಡ್. ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಕಾಟ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಅವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿ. Netaji Subhash Chandra Bose did not start it. Rash Bihari Bose founded the army, and Netaji Subhash Chandra Bose took on the army and the attacks during the Second World War. Now, that caused a panic in the British, saying again, if the army goes out of our hands, as it is, the World War had drained all their resources, the Second World War, we cannot manage a country, a colony as big as India if the army goes against us. So, ಅದಕ್ಕೆ naval mutiny, navy ಟುಕಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಮಿ ಟುಕಡಿಗಳಲ್ಲಿ, when the disaffection started rising, 3 ವಾರದ ಒಳಗೆ they decided to leave the country. And in fact, after independence 1952 or 53, Clement Attlee, ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಅವರೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಹಿ ಸೈನ್ಸ್, ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಬಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಣಿಭೂಷಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನುವರೊಬ್ಬರು, ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್ Attlee, ನೀವಿಷ್ಟು ತುರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಲೀವ್? So this man repeats and he says, it was the heroics of the Indian National Army. We didn't want, ಗಲಭೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ, ನೇವಿನಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ we left. Chakrabarti further pushes. He says the Quit India movement, which Gandhi had started, how much did that influence your final decision to leave India? And with a smirk on his face, Attlee is supposed to have told, minimal. It was really not even a major factor in our wanting to leave India. Within 2 months of the Quit India movement, which actually the Congress never called it Quit India, it was called the August disturbances. And after being released from the Aga Khan palace, in fact Gandhi himself writes, I'm very sorry for all the things that happened. We will no longer continue with our civil disobedience. We will cooperate with the war efforts. The Congress itself disowned themselves from the so-called Quit India movement. Now 1942 launch ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 5 years ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟು ಶೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಲೀವ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ 2 to 3 months. So, as I said, a very holistic view of what our freedom struggle also was. If you see the Kalapani, Port Blairನಲ್ಲಿ, the kind of tortures that the freedom fighters, particularly of the Krantikari group, ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಗೂ ಕಾಲಾಪಾನಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹೂ ವೆಂಟ್ ದೇರ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್, ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಗಾಣದ ಎತ್ತಿನ ಥರ ಎತ್ತಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿಬೇಕು. 30 pound ಎಣ್ಣೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ounce ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಚಾವಟಿ ಏಟು, ನಿಮಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ. ಆ ಊಟ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫುಡ್, ಡಿಕೇಡ್ ಫುಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ, ಇದು ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಡಯರಿಯಾ. ನೀವು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡಯರಿಯಾ ಆಗಿದೆ, ಪದೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ
ಒಂದು ಪ್ರಿಸನ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಯಂಗ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಐದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್, ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಮ್ಯಾಡ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಸೈಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ನಲ್ಲಿ, ಹಡ್ಡೋ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಯಾನಿಟಿ, ದೇ ವರ್ ಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಲುನಾಟಿಕ್ಸ್, ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೃತ್ಯುನೇ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಎಂಡೆಡ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ inhuman tortures that these people faced for decades and decades in Port Blair. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಸಮ್ 2 or 3 revolutionaries, forget Savarkar, but other than them, 3 or 4 revolutionaries who suffered in Port Blair? We will not be able to. We don't even know their names. How ungrateful can we be as a nation that these people gave their everything, their lives, their youth, ಯೌವನ ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, they died for our sake, and today we are having this free air to breathe in, free India, and say what we want and give them patriotism certificates. ಅವನು he is a traitor, he is a ದೇಶಭಕ್ತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎ ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನದ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ sad way in which our history has been told. So right from the ancient times, our idea of who we are, ನಾವು ಯಾರು, ನಾವು ಯಾವ ಜನಾಂಗ, ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಭಾರತ ಒಂದು ದೇಶವೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀ ಸೋಲುಗಾರರ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮರಸ್ತೆ, ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಂಗಾ ಜಮುನಿ ತೆಹಜೀಬ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಅಹಿಂಸೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿನ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ದಿ ಹಮೆ ಆಜಾದಿ. ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಪೀಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಒಂದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್. There is a plaque there which mentions the names and also the places from which these people came. Majority from Punjab, Bengal, a few from Maharashtra. Almost ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂತದಿಂದ ಜನರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ they were prisoners there. In the revolutionary group itself, there was MPT Acharya from our Karnataka. Our ಹೆಸರು I don't think people will actually know much. Acharya may be from this part of the country, Mangalore, Dakshina Kannada ಇರ್ಬೋದು ಅವರು. But we don't even know much details about these people. So as I said, history as a mirror, ಅದು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ. ನಮಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, don't dwell in the past. I'm not saying everything about the past is great. ಓ ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಜೆನ್ಯೂಯಿನ್ reasons for us to feel proud about what our ancestors did. Their contributions in various fields of knowledge, astronomy, mathematics, linguistics, philosophy, philosophical thinking, as Professor Tantri mentioned, one of the richest in the world. Feeling that genuine sense of pride for those contributions, the resistance and the Kshatriya spirit that our ancestors posed. At the same time, history also offers that space to heal wounds of the past. Talk about it, forget it, move on. Don't dwell in it forever and forever. We don't want our great-grandchildren also to have ASI surveys as the front page newspaper article. Let's get done with it. Let's talk it out, solve the issue between the communities, move away from history, because India is standing at the gates, at the threshold of greatness. We are going to become a huge economy, a great military power. We should not get bogged down by the disputes of the past. And that can happen, that healing can happen only through talking historical truths without any fear or favor. And history finally also offers a space to give us a lesson. What were the mistakes committed by our ancestors, which we should not repeat? History repeats itself and historians repeat themselves, because no one was hearing the first time. So you learn these lessons with that dispassion, that where you need to feel proud, you feel proud, but also the mistakes you understand so that you never commit them again in the future. With this, I think it has been a very, very momentous and, as I said, a very great honor to share my little knowledge that I have on a dais which is to
celebrate and commemorate the life, the times, the works of such a great colossus of Indian historiography. It is on the shoulders of giants like him, Dr. Guru Raj Bhatt, Dr. R.C. Majumdar, Sir Jadunath Sarkar, Rajwade, V.K. Rajwade, Bhandarkar. It is on the, shoulders of these great people who face so much of trouble without any state support, without any kind of patronage. It is their foundation on which a new school of what can be called nationalist historiography, which has been snuffed out from India, particularly after independence, because of the stranglehold of Marxist ideological history writing. We are so indebted to these people for showing us the path. Even if we go, show a little, progress to what has already been done, I think it will be a great continuance of their service and also a tribute to them. So thank you once again for being such a patient audience and for inviting me here today. Professor Tantri says I could take questions. If there are anybody, you could feel free to ask me, please. ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಂತರ ಗೊತ್ತದು, ನಮ್ಮ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಮೊದಲಿನಿಂದನೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ. ನಾವು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೇ ಇರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಹೇಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. ಸರ್, ತಾವು ನನಗೆ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ತೀರಾ ಇಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಸಿ. ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಯಾ, ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿ ಆ ಇಮೋಷನ್ ನೀವೇನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ನಾವು ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ, ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಆರ್ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೆವೆನ್. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಿತಾ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ದ ಏಜಸ್. ವಿ ರಿಯಲಿ ಕಾಂಟ್ do much, I guess, about it. Hello, sir. Satyakam here, this side. And I don't have a question, but I want to express my gratitude towards the work that you have done. I don't know from how long I have been listening to you. And as you said, the history, the way it was taught in the school was so boring that I despise history and civics both in the school. But it's you and it was Sai Deepak's books and interviews that I have. It has kind of changed my perspective towards history. And I would also like to thank Mohammed sir. Some time back, sir, you had appeared in Lalan Top's interview where Saurav Dwivedi has interviewed you. And that was a, eye-opening interview for me because, both of you have talked so much about that aspect of history which has never been discussed in the mainstream history book. So thank you very much and please keep inspiring us. Thank you. Thank you. Hello, sir. I congratulate for such a wonderful, fantastic speech. And I observed that you have not referred even a single piece of paper while mentioning hundreds of names. I really appreciate. Now, the thing is, when you said about Kashmir, you said that Kashmir is at the peak of our country and that is Sharada Mata's place. And you mentioned even language is also Sharada. Lipi. Lipi. So will you please highlight on that, whether you are referring to Sanskrit or Pali or Prakrit? So no, it was written in a script which was called Sharada. The language could be anything, but they would write it in the Sharada Lipi. Some people have decoded that. You can actually read the manuscripts which are in Sharada Lipi. That means it is Devanagari Lipi. Devanagari alla, bere, not the Nagari. There was another Lipi called the Sharada Lipi. Oh, that's Script. really great. Yeah, thank you, sir. Thank you. In fact, please take your seat, sir. So, in fact, the kings of those times, Karkota, Lalitaditya, whom I mentioned, see the word also, it is called Shankaracharya's campaign across India was also called Digvijaya. He was not a ruler.
But still, this conquest of minds, you're going and debating constantly. The Hindu Buddhists were enemies, Hindus, butchered, Brahminism destroyed Buddhism. It was not a physical destruction and violence. Indic faiths can never do that. This was ತರ್ಕ, ವಾದ ವಿವಾದ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಮೂರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಾಸ್ತಿಕ ಪಂಥ. ಅಮಂಗ್ ದ ಷಡ್ ದರ್ಶನಾಸ್ there were so many differences of opinion on so many things, on what the atma is, ಶೂನ್ಯವಾದ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ there were so many debates among them. So even when Shankaracharya goes everywhere, Mandana Mishra ಆಗಿರ್ಬೋದು, whoever, he debates and defeats them. So just like that was a Digvijaya, even the rulers of Kashmir, Lalitaditya is Rajataranginiಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಹಣ ಬರೀತಾರೆ. He goes on a grand Digvijaya campaign all over India. He says he even came up to Karnataka, Rashtrakutarna ಸೋಲಿಸಿ, he even went to Sri Lanka ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ it is a hyperbole because there is no evidence of Kashmiri coins or Kashmir's influence on Karnataka, but maybe up to middle India he had captured. Every place he would capture, it was not just territory that they wanted occupation of. The best of the minds of those people, ನವರತ್ನಗಳೇನಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು, they would all be taken back to Kashmir and given a more exalted status. So Bhavabhuti, Vakpati, ಈ ಅಭಿನವಗುಪ್ತನ grandfather, all these people. So Kashmir therefore became a center for learning for Tantra, Kashmir Shaivism, astronomy, Ayurveda, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ. So the greatness of a kingdom is not by how grand a palace you build, but the greatness of the kingdom is also by the intellectual quotient and the exaltation you have in your court. So when you attack an enemy, you are also taking away his prized possessions, which for the enemy also the prized possession also included the scholars in their court. So that is how, by these conquests, he and his successive rulers managed to make Kashmir such an important center of learning. And so that is why, centers of learning are always attacked first. Again, that same George Orwell had very, despondently said, if you want to destroy a people completely, the best way to do it is to make them forget their history, obliterate their history and their learning. So that is why these centers of learning were the ones which were completely always targeted. ನಾನು ML ಸಾಮಗ. ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೆ, ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸಬಹುದಾ? ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಭರತಖಂಡ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಬರ್ತಿದೆ ಆ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಐ ವುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ವೆರಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಡೊಮೇನ್. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತರು, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಜಂಬೂದ್ವೀಪ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಏನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಭಾರತ್, ಹೌದು. ರಾಧಾ ಕುಮುದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಂತವರು ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಭಾರತ ವರ್ಷ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು, ಕಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಇಡೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ 8ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾರಣಾಸಿಯ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವರು ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣಿ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅದು 8ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು. ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಅಳಿಸಿದವರಿಗೆ ವಾರಣಾಸಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಿದಂಥ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಅನೇಕ ನಂತರದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿಯ ವಾರಣಾಸಿ, ಎಲ್ಲಿಯ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು, ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯ ಗ್ರಾಮ, ಇದು ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಕಾಶಿಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಳದಿ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಣ್ಣ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನು ಅಕ್ಬರನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅವನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ 2-3 ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ.
ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಆ ವಿಷ್ಣು ಹರಿ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮೂಲದವರೇ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ KV ರಮೇಶ್ರವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 2 ಬಾರಿ ಅವರು ಅಲಹಾಬಾದಿನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆವು ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ಅವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು 3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಸರ್, ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ, ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರಾವ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ SMS ಕಾಲೇಜಿನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ. At the outset, let me congratulate you for your excellent, wonderful discourse and deliberations. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದೆಂದರೆ, ಈಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡದ ಸೋರ್ಸಸ್, ಅನ್ಟ್ರುತ್ಫುಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದೇ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ರಾಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ರಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಚೈನಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಏನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಚ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಥ ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂದು. ಮೂರನೇದು, ಈ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಫಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಇದು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಕಮಿಟಿಗಳಿರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೈಡ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೋ, ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಅದು ethics ಒಂದು, like I said, after doing so many lies and falsifications on oath in a court of law, none of them have faced the consequences of that. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಎಮಿನೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆರೀತಾರೆ. ನೋಬಡಿ, ಐ ಮೀನ್, as Mr. Mohammed has mentioned in his book, if they were the reason for the ಗಲಭೆ ಏನಾಯಿತು ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯ, one community was willing to give away the place and these people ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. I mean, it is almost being treasonous with the country. Ethics is one issue. It is almost treachery with the country, and you have caused a civil war between two major groups in the country. But no consequences, no shaming and naming, nothing, let alone punishments. Even today, and that is the sad part. ನಾವು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಮೀನ್, ವಿ ಕೀಪ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ಲಿ ಸೊ. But none of us, we have become a nation also of lot of complainers. We don't look at solutions, what to do. Ivattugu ನಾವು ಏನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈದ್ರೂ, those books are the ones which are the textbooks in schools, in universities, for UPSC exams. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ UPSC ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ವೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್, ಐ ಟೆಲ್ ದೆಮ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೇಡ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ವಾಟ್ D.N. Jha and R.S. Sharma and Romila Thapar and others have, Ram Guha and others have taught. This is
almost a split personality. You will see a different image outside of your learning. And that is ade duradrishta. We have not created that alternative scholarship. What is the alternative ancient Indian history which challenges the positions with facts dispassionately to what Professor Thapar has written? People have not produced, and that is a fact which is very, very unfortunate. Sources ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, that is the craft of a historian. We are trained to do that, not to constantly critique the sources, try to see ಅದರಲ್ಲಿ what are the inadequacies, can you triangulate facts. So ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ, how do you triangulate it with some other Samakalina or later account. Tipu Sultan Bagine, when I was researching, I mean, one episode in his life, you'll have his court historian Kirmani, Mir Hussain Ali Kirmani, who would have written something in Persian. Wadiyar chroniclers in Kannada, they would have written something. French accounts irutte, British accounts irutte. Maratha Peshwa Daftar, Marathinalli ella patrada vyavaharavanu avaru sangrahista idta idru. You to literally look at all of them together and sieve the facts and bring out what could be a possible truth. But I must make a more philosophical, submission here. I think a historian needs to be a very, very humble person. And, because the truth was one that comes to us through so many filters and, losses. That one truth or that occurrence comes to us through sources which epigraphic sources or written textual sources, whatever they may be, oral history. Now, many of these sources could be compromised. They could be, incomplete, destroyed because of invasions or whatever. ಕೆಲವು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ರಾಜ ಭಟ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹೊಗಳಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. ಆ ಫಿಲ್ಟರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಬಿಗ್ 100% ಇಂದ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಅ conical study, maybe 50% is what you have of the truth. Now that 50%, your inadequacies as a modern historian also comes in there. As he said, Samskrita barodilla, Pali barodilla, Prakrit barodilla, Persian baralla, Arabic barodilla. Our history is written in languages we don't understand or speak. We only use the colonizer's language, and lost in translation agirbodu athwa malicious translations could have happened by Westerners. We've seen how Max Muller and others, they wrote with a particular frame of mind. So the truth is one. It comes through sources. The sources are compromised or intervened. From that, the filtrate that comes out, my inadequacies as a modern day historian who doesn't understand those languages is also comes. And finally, 10%, I think like what Rajiv Gandhi used to say, 100 rupees kalsadre, 15 paisa will come to the beneficiary. I think history is also quite similar. It goes through so many filtrates. So a historian, in my view, needs to be a very, very humble person with that Indian philosophy, neti, na iti, this is not the last word. Usually I liken that, as children we used to learn this poem, Blind Men and the Elephant. So there are 5 blind men in a room and an elephant is put there, and they are asked to tell how does the elephant look to you. So blind men, they touch different parts of the elephant. One says, who touches the ಸೊಂಡ್ಲು ಮುಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಬಾಲ ಮುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಟಚಸ್ ದಿ ಟಸ್ಕ್. No, they are all correct in their own way, but they are all wrong also, because the elephant is the sum of the parts of all their understanding of that truth of what the elephant is. I think the elephant in the room here is history, and all of us historians are those blind men. We are grappling at sources. It is a constant dialogue between a historian and his or her sources. So depending on that, I am trying to exposition something about the past, which is very difficult to actually, if you have a time machine, you go there, you look at it, then you record it, is a different thing. So these limitations exist in history writing, and that is why I feel multiple opinions and schools of history need to flourish. Mao had said, let 1,000 flowers bloom. Communists do not follow that dictum. Let 1,000 opinions of history writing flourish. A nationalist school, a subaltern school, a Marxist school. And then only the sum of all of that through various sources can become the history to the maximum extent that we can say as the truth. I
got diverted, but I thought it was important while talking about such a colossus of historiography, that I'm sure that would have been his motto too, that you need to be very humble, that I don't know much. There is a lot more to learn depending on what I find. One ನಿಮಿಷ ಮೈಕ್ ಎಸ್, ರಾಧಾಕುಮುದ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮುಖರ್ಜಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದು. ಭರತ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್, ಅದೊಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆದಂತಹ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆದಂತಹ ಭರತಖಂಡವನ್ನು ಒಂದು ಸೂತ್ರವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಭರತ ವರ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ, ಮಿಲನ್ ಕುಂದೇರ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋದವರು. ಅವರು ಆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೋದವರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಪಶುವೈದ್ಯ ವಾಪಸ್ ಬಂದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕೊನೆಯ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಗ ಯಾಕೆ ಈಗ ಯಾರೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೋರಿಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳಿಲ್ವಾ? ನೋಡು ಈಗ ಇರೋದು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಬದಿಯ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಮತ್ತು ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು. ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದವರಿಗೆ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಅಂತಹ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದೇವಾ? ನೀವು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಷ 60 ದಾಟಿದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಈಗ 18-20 ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಪೋಲೆಂಡ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ದಿನ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗಿನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜೆಕೋಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದ ಹಾಗೆ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಯುವ ಜನತೆ ನೀವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಾನು ಆಶಾವಾದಿಯಾಗೇ ಇರ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅದು ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ನನಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಹೊರಗಡೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ದಿರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಲಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಅಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹೋಪ್ಫುಲ್ ದಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬ್ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಇದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್. ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಂತರಿಕ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಥರ ಹೇಳೋದು ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಐ ವುಡ್ ಸೇ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಕಾಲನೈಸೇಷನ್,
ಕಾಲನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಲನೈಸೇಷನ್. Economic dimension, where raw materials are taken, you go back to your parent country, finished products are brought and sold at higher price, thereby killing the local industry. Adu economic colonization. The third part, the first two areas are still easier to conquer. Political colonization, after a lot of struggle, we got our independence, so political colonization was gone. Economic colonization, today we are a larger economy than our colonizer Britain, so we may go even further. But the third dimension, which is very, very tough, is mental colonization and intellectual colonization, where I think the biggest role that anything can play in freeing us from mental colonization is history. And because it connects us to our roots. So I feel instead of waging wars against anybody internally, this decolonization drive should happen with all of us. Charity begins at home. So from our homes, our children, our young people, to expose them to multiple narratives of history, which also link yourself to the roots. And for that now there is content which is also coming out, which is being generated, building on the works of people like Dr. Guru Raj Bhatt. So these things should be made popularized and brought to the youngsters. At the same time, I must mention here a little about the foundation. So very ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ, I've started a organization called the Foundation for Indian Historical and Cultural Research, FIH. Namaste sir, my name is Manu Shetty. So we all are familiar with this line, I guess. यूनानी मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा. So not for 100, 200, 500 years, we were exploited, invaded, colonized for 1,000 years. For nearly 10 centuries and 100 decades, they tried to rip apart our faith, our culture, our Sanskriti, everything. You know it very well. So, but we stayed intact. Our faith was intact, our integrity was intact. But just after maybe 7 to 8 decades after independence, the youth or this generation looks down on our culture. We have this inferiority complex. Our point of view towards Indian history is kind of messed up. So I have an idea of how it happened, because from your talk, but I want to know why it happened. It was not Britishers who wrote our history. It was our own people. That too, in the very spirit of independence, of freedom, they wrote those books. So why would our own people twist our own history, twist their own history? Why? Thank you. See, now my case is rested. This is a young generation who's asking a question like this, which shows that the interest, they want to go to the root of the issue. That's a very good question. Thank you. See, it has multiple dimensions, the answer. The template that was set for what the history of India needs to be after independence, I think was set by our first Prime Minister. He was not a historian, but still he wrote this Discovery of India, which became the template. This is how you're going to follow. We spoke about Ashoka and so on. Now, Ashoka, as a Hindu, he was called Chanda Ashoka. Then Kalinga carnage happened. Then he converted to Buddhism and then becomes Ashoka the Great. But the inscriptions themselves tell us that 2 years before the Kalinga war, he had already converted to Buddhism. So, these retrofitting historical facts of the past for contemporary political expediencies, developing vote banks, as Professor Tantri mentioned, keep them divided, divide and rule. Unless the society is divided, you cannot rule over them. That concept from the colonial masters, I think, unfortunately, even our post-independent rulers and their historians, they also sadly followed. And anybody who did not follow that template, they faced they paid a very big price for that. Professor Tantri mentioned Dr. R.C. Majumdar. Majumdar was one of the tallest historians of the time. He was given the task immediately after independence to write the history of the freedom movement in India. And people were still alive, freedom fighters, so go and meet them and write this history.
Now, Majumdar was no fan of the Congress or of Gandhi and all that, and he told him, it's not going to be a court history. I'm going to praise you and all that. I will write the history as it is. I am going to critically evaluate Gandhi's role. I'm also going to bring about the tribal revolts, the Sannyasi rebellion, the revolutionary movement. Now, for that, he was the chairman of that committee to write the history of freedom movement. He was summarily removed from the committee, and in his place, a very pliant bureaucrat who had nothing to do with modern Indian history was put in his place. So Majumdar was a giant. He said, to hell with you and your committee, I will write my own books. And his 3-volume History of the Indian Freedom Struggle, it's a classic where he talks about all these different strands of Indian history. So, but other historians could not do it, as much. So they followed the template. I think the main reason for that was, as I said, the third dimension of colonization, which is mental slavery. And dare you say that mental slavery is something we continue even to this day. Anything that a white man says, we somehow think he is more qualified or she is more qualified to teach us about our own, past. Our own people we will look down upon, what they research or write. But same thing, I don't know, the kind of people I might be referring to. They will come and tell us, oh, you had great mathematical advancements. Oh, since he's saying and he's a white person, so that it must be true. So that colonial mindset, the mental slavery and politics added to it, driven by the world vision of our earliest rulers, prime minister and downwards, who gave as I said, a prototype for future historians, saying this is how you need to write the history of India. If you don't write this, you will lose your jobs, you will lose your fellowships. An academic today, those days depended only on this. Today, thanks to social media, thanks to so many things, you can get your voice across without government help. You can be an independent researcher and still survive. But those days it was difficult. So a lot of people, that's why the works of people like Dr. Gururaj Bhatt or Sitaram Goyalji or so many others, Dharampal, become so important because they were in a situation where without any kind of political patronage or support, they still managed to push this through. It's very, very unfortunate that, but that's also a history of India. We were defeated only from the enemy within. So that enemy within has percolated so much in our academic circles, in our intellectual circles, that we find it very difficult to break free from those shackles. But I'm seeing the change happening. But it will take some time, and the speed and momentum of that change depends only on you and your generation and your future generations. We are all a wasted opportunity. We are all already have set ideas. Converting somebody who's 85, 95 years old doesn't make much sense. But you who are in your, you're going to be the future baton holders of India. If you people, change your worldview, that is more important. Last question. Sir, I had a question, sorry. Yeah, I think there are family members are allowed to ask questions. I hope so. We don't get to interact with you every day. So today there is popular belief that embracing Sanatana Dharma will take us to national reawakening. Will take us to? National reawakening. I believe this because my upbringing was rooted to this culture. But there are many people in this country who are not culturally rooted. So if you agree with my statement, what do we do to convince everybody to get onto this path? As I said, measures that I mentioned, those intellectual efforts should be there, meticulous research should be there, especially when it comes to history and culture, because you can't fool today's generation. They will ask many questions. So whatever you convey to them has to be based on research and facts, but talk to them in a language that they understand. I don't think you're also a young person. I don't think you will like your father preaching down to you. You need to convey it to them in a way that they understand. But as I keep cautioning, it can't be that WhatsApp thing which doesn't have any legs to stand on. It has to be more robust, and it takes time. It took so much time for a Shankaracharya to go all over the country and make people agree to his philosophy. One must do that. The Digvijaya campaign is that only, to go and convey. This is one attempt. Maybe out of this, the last 6 rows, 10% of them probably change their worldview. That is some achievement of this event, this talk,
and all the trouble that everyone has taken. Last. Okay. It depends on the chair. I leave it to Professor Tantri. Just be brief because people are feeling hungry. ಸರ್, ನಾನು ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಳು ಪೀಪಲ್ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ತುಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಅಂದರೆ ಅವರ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಂತ ಅವರೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಯಯಾತಿ ರಾಜನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಯಾತಿಯ ಮಗ ತುರುವಸು ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದರೆ ನೀವು ಸಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ತುಳು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡುವವರಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರದ್ದು ಆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಆ ಥಿಂಕಿಂಗನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇವಾಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೆಯೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಏನು? ಯಾಕಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಎಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ. ಈಗ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲ್ತಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ ಜೊತೆನೇ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ಯು ಎಸ್ ಟು ಹೌ ದ ಒರಿಜಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ತುಳುವಾದ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ದಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವೇನು ಹಮ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಈ ಆರ್ಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್, ಮಿತ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್, ವೇರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಅ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್, ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಜೆನೆಟಿಸಿಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ರಾಖಿ ಘಡಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಢೋಲಾವೀರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಇರೋ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದೇರ್ minds together. It is not just a history topic, but it is a wider subject for exploration. Thank you, sir. We will talk maybe offline after the event. So once again, thank you so much, and it was wonderful talking to you all.